Dear students, welcome to video class. Now we are going to first lesson, very short answer questions, 2 marks. First question name, economic growth, Ardhika Vriddhi. The term economic growth generally refers to a physical or quantitative increase in the output of goods and services in the country. దేశంలో వస్తు సేవల యొక్క ఉత్పత్తి పెరుగుదల. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్? ఫిజికల్ ఆర్ క్వాంటిటేటివ్, పరిమాణాత్మకమైన లేదా భౌతికమైన పెరుగుదల. దేనిలో పెరుగుదల? అవుట్పుట్, ద ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అండ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. వస్తు సేవల యొక్క భౌతిక ఉత్పత్తి పెరుగుదలను, పరిమాణాత్మక పెరుగుదలను ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటారు. సో ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు డెవలప్డ్ కంట్రీస్. ద డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ quantitative output of goods and services. Because of developed countries already well established other changes. Other changes means socio-economical and technical structural changes already well established in developed countries. So no need concentration on that type of changes. So developed countries only concentration change in quantitative output goods and services. Next, second one, economic development. Economic development refers to not only economic growth but also progressive change in the socio-economic structure of a country. అంటే ఆర్థిక అభివృద్ధి ఏం తెలియచేస్తుంది? ఆర్థిక వృద్ధినే కాకుండా ప్రోగ్రెసివ్ చేంజెస్, ఏవైతే ప్రగతితో కూడిన మార్పులు, దేనిలో? సోషియో ఎకనామిక్ అంటే సాంఘిక ఆర్థిక నిర్మాణాత్మకమైన మార్పులు. సో ఇలాంటి మార్పులన్నిటి గురించి తెలియచేసేది ఆర్థిక అభివృద్ధి, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. సో ద ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ రిఫర్స్ నాట్ ఓన్లీ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ ఆల్సో socio-economical and structural changes. It is called economic development. So progressive changes matter. So economic development related to developing countries. So the developing countries concentration, first of all, change in progressive change in socio-economical structural in the country. So ఆ విధమైన మార్పుల మీద ముందు కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ మీద. సో ఎకనామిక్ గ్రోత్ కాన్సెప్ట్ ఇంక్లూడ్ ఎకనామికల్ డెవలప్మెంట్. ఎకనామికల్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఎ బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్. సో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ related to the overall development of changes, overall changes of the development. Next, third one is per capita income. It is obtained by dividing the national income with the population of the country. అంటే ఒక దేశ జాతీయ ఆదాయాన్ని ఆ దేశ జనాభా సంఖ్యతో భాగించినప్పుడు వచ్చేది తలసరి ఆదాయం. సో అందుకని ఇక్కడ డివైడెడ్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ విత్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. పాపులేషన్ కంట్రీతో ఆ దేశ నేషనల్ ఇన్కమ్ని డివైడెడ్ బై చేస్తాం అన్నమాట. అందుకని ఇక్కడ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అప్టైన్ ఈజ్ ఈక్వల్డ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ బై పాపులేషన్. సో ఇట్ ఈజ్ బెస్ట్ ఇండికేషన్ ఫర్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆఫ్ ది పీపుల్. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ Planning Commission definition of a developing country. According to Planning Commission అనేది అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు ఒక నిర్వచనం ఇచ్చింది. ఆ నిర్వచనం ఏంటో చూద్దాం. ఇండియన్ ప్లానింగ్ కమిషన్ ఇచ్చింది నిర్వచనం ఏ దేశాలకి? అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకి. An underdeveloped economies is characterized by the existence in greater or lesser degree of underutilized manpower on one hand and
of unexploited natural resource on the other side. So developing countries means, according to Planning Commission, unexploited natural resource one side and lesser or greater utilization, underutilization of manpower, so on one side. So both sides, natural resource and manpower, two type of situations in the same country, that country is called developing countries. అంటే డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో, అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఒకవైపేమో అన్ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ అంటే గుర్తించబడని సహజ వనరులు ఉండటాయి. రెండో వైపేమో అండర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్ అంటే పూర్తిగా ఉపయోగించకుండా ఉన్న మానవ వనరులు. సో ఇట్లాంటి ఎగ్జిస్టెన్సీ ఉన్న కంట్రీస్ని మనం డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఆర్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అని అంటారు. నెక్స్ట్, హ్యూమన్ క్యాపిటల్, ఫిఫ్త్ వన్. It refers to the expenditure made in the economy on education, health, training, skill development among people. So, మానవ మూలధనం అంటే ఎక్స్పెండిచర్ మేడ్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్, స్కిల్, ట్రైనింగ్ అండ్ హెల్త్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ కాల్డ్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్. అంటే మానవుల యొక్క విద్య మీద, ఆరోగ్యం మీద, నైపుణ్యం మీద, అదేవిధంగా శిక్షణ విషయాలపైన చేసే ఖర్చుని మానవ మూలధనం అని అంటారు. సో ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, నాట్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆల్ కంట్రీస్ గవర్నమెంట్స్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ most of the expenditure made on human capital because of human resource development, first priority given to all countries. Next, sixth one, World Bank's classification of world countries. World Bank వరల్డ్ కంట్రీస్కి క్లాసిఫికేషన్ చేసింది, వర్గీకరణ చేసింది వరల్డ్ కంట్రీస్ని. వరల్డ్ బ్యాంక్, ప్రపంచ బ్యాంకు ఏ రకంగా వర్గీకరణ చేసింది? అకార్డింగ్ టు వరల్డ్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ 2014 ఆఫ్ వరల్డ్ బ్యాంక్, 2014 అభివృద్ధి, ప్రపంచ అభివృద్ధి నివేదిక ప్రకారం ద వరల్డ్ బ్యాంక్ యాజ్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ కంట్రీస్ బేసిక్ ఆన్ దేర్ ఫర్ క్యాపిటా జిఎన్ఐ ఫర్ క్యాపిటా తలసరి స్థూల ఆదాయం ప్రకారము వర్గీకరించింది. ఫస్ట్ వన్, low income countries, that means short form LIC, low income countries. The low income countries with GNI per capita of $1,045 below. So below $1,045 ఉన్న కంట్రీస్ అన్నిటినీ కూడా లో ఇన్కమ్ కంట్రీస్ అంటారు. సెకండ్ వన్, మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్. ద మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్ with GNI per capita between $1,046 to $12,746. ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న కంట్రీస్ని మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్ అంటారు. తలసరి స్థూల జాతీయాదాయము $1,046 నుండి $12,746 మధ్య కనుక ఉన్నట్లయితే వాటిని మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్ అంటే మధ్య ఆదాయం కలిగిన దేశాలు, వాటిని షార్ట్ ఫామ్ MIC అంటారు, మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్. థర్డ్ వన్, హై ఇన్కమ్ కంట్రీస్, HIC, హై ఇన్కమ్ కంట్రీస్. ద హై ఇన్కమ్ కంట్రీస్ విత్ పర్ క్యాపిటా GNI ఆఫ్ మోర్ $12,747, అబౌవ్ $12,747 అంటే $12,747 కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే వాటిని అధిక ఆదాయం కలిగిన దేశాలని కూడా అంటారన్నమాట. సో ఇక్కడ 3 కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేయటం జరిగింది. నెక్స్ట్, అగైన్ మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్ ఆర్ 2 types, low middle income countries, upper middle income countries. Low middle income countries means the GNI per capita income between $1,046 to $4,125.
So India is low middle income country because of India GNI per capita income $1,530. Next, upper middle income countries with GNI per capita income between $4,126 to $12,746. ఈ మధ్య కనుక ఉన్నట్లయితే వాటిని అప్పర్ మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ వన్, లాస్ట్ వన్, సెవెంత్ వన్, డ్యూయల్ ఎకానమీ. A dual economy is such economy where technically advanced and technically backward economies exist side by side. సో ఏ కంట్రీస్ ఎకానమీస్ అయితే ఒకవైపు ఏమో టెక్నికల్లీ అడ్వాన్స్డ్, ఇంకొక వైపు టెక్నికల్లీ బ్యాక్వర్డ్. సో సాంకేతికంగా అడ్వాన్స్గా ఉండటం, సాంకేతికంగా వెనుకబడి ఉండటం. సో టూ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ రన్ బై సేమ్ ఎకానమీ. ఒకే ఎకానమీలో అట్లాంటి రెండు రకాల సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నట్లయితే డ్యూయల్ ఎకానమీ అంటారు. డ్యూయల్ మీన్స్ డబుల్ సిచ్యువేషన్స్ సైడ్ బై సైడ్ ఎగ్జిస్టెన్సీ ఇన్ ద సేమ్ ఎకానమీ. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా. ఇండియన్ ఎకానమీ యాజ్ one side technically backward agriculture in rural areas and technically advanced industrial sector in urban areas. So this type of dual situation is called dual economy. So India is best example. This concept introduced by Benjamin Higgins. So these are 7 2-mark questions. One question given to public exam. So one question covered in public exam, 2 marks. So very important 7 questions. So students follow the carefully 7 questions. Thank you for watching this video.